addition modulo 4 and with respect to binary operation multiplication 4 ಅದಕ್ಕೆ multiplication modulo 4 so ನಮ್ಮ ಈ z4 ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸೆಟ್ what is this z4 is a set, it's an integer set. Usually we call this one as an integer set. This z4, the number of elements of this z4 is 0 1 2 3, so that is all of this z4 is 4. Z4 na all one set na all ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 ಅಂದ್ರೆ number of elements present in the set ಅಂತ ಎಂತ ಕರೀತೀವಿ all of the set ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ z4 ಅಂತ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ with respect to binary operation addition modulo 4 with respect to binary operation addition modulo 4 ಅಲ್ಲಿ and binary operation multiplication modulo 4 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ z4 addition modulo 4 ಏನ multiplication modulo 4 ಟೋಟಲಿ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ z5 addition modulo 5 z6 addition modulo 5 ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ zn addition modulo n zn addition modulo with respect to binary operation multiplication modulo n zn addition modulo n and multiplication modulo n and this if where this n ಏನಂತಂದ್ರೆ n is a natural number ಆಗಿರುತ್ತೆ. n natural number ಆಗಿರುತ್ತೆ that is z1 z2 z3 z4 z5 like this ಈ ತರ. So ಈ ತರ ಸೆಟ್ with respect to that binary operation addition modulo n and multiplication modulo n ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ algebraic system ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Here we not use that usual addition and usual multiplication. Here we use the binary operation is addition modulo n and multiplication modulo n. ಈ zn ಅಂತ ಸೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ under the addition modulo n and the multiplication modulo n ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ algebraic structure ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ zn comma addition modulo n. What is the first condition zn under the addition modulo n ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ abelian group ಆಗುತ್ತೆ. And second condition of the ring is multiplication modulo n. Multiplication modulo n is an associative ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ associative ಅಂದ್ರೆ for all a b c belongs to zn. For all a b c belongs to zn, a multiplication modulo n of this b multiplication modulo n of c is equal to a multiplication modulo n b of this multiplication modulo n c. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಆನ್ ದಿ binary operation multiplication modulo n ನಲ್ಲಿ satisfied ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is the second condition of the ring. Then what is the third condition? Second condition is this one. And what is the third condition is? Third condition is that is a distributive class. Distributive is what? Distribution along the multiplication is distributive over addition. Like this yatra a multiplication modulo n this b addition modulo n c is equal to this is equal to ಇಲ್ಲಿ by elements ಯಾವುದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಚನಾದಲ್ಲಿ a multiplication ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮಸೋಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ multiplication is distributive over addition. ಅಂದ್ರೆ multiplication ಅಂತಕ್ಕಂತ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that's why multiplication is distributive over addition. So like it then a multiplication modulo n b plus addition modulo n, then a multiplication this modulo n b. So this is a left distributive law. Then what is right distributive law? Right distributive law is a addition modulo n c, because in between this b and c what is the binary operation? Addition modulo n. So that's why addition modulo n binary operation. That multiplication, what is the multiplication is? Multiplication modulo n. So that's why a here a operated from the right side, that's why we call this one as a right distributive law. So right distributive law is a multiplication modulo n this c, so this a plus c multiplication modulo n. So this is a complete proof of the this zn and multiplication modulo and multiplication modulo n is a ring. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ring ಆಗುತ್ತೆ. So this is a next example for finite set. To a finite set become a ring. ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುನೆ. This zn is a
ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯೂಶಲ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೈನೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ರೇರ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೂಡ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಾಶನಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಫೈನೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮುದ್ದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ NSE ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ, S1 S2 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿಲ್ಲ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ನ ಓದ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಫೈನೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇರೋದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಫೈನೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಡನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಸೆಟ್. So this is an example for the ring. Next number again definition selling ನಾನು ಇರಬೇಕು. So that Z5 addition module 5 and multiplication module 5. So that the set Z5 with respect to binary addition modulo 5 and multiplication modulo 5 is a ring. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. This Z5 addition modulo 5 multiplication modulo 5 is a ring ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ Z4 ಮಾಡಿದಾರ ಅದೇ ತರ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so this is a complete regarding definition of your ring and some examples. Okay, ನಾನು up to ನಿಮಗೆ ಈ ತನಕ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ರಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ R ಅಂತಕ್ಕಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್, ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ಮುಗ್ದೋಗಿದಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನನ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Next topic is types of ring. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 ರಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ 4 ಮತ್ತೆ 5 ರಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ring. This is a types of ring ಅಲ್ಲಿ first type is commutative ring. So let's say the what is meaning of a commutative ring is commutative ring. So commutative ring definition ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ so first ring ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮಿಷ. ಈ R plus dot ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು algebraic structure, R plus dot ಅಂತಕ್ಕಂಥ algebraic structure ಯಾವಾಗ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ R with respect to additional ಏನಾಗಬೇಕು, this algebraic is abelian group ಆಗಬೇಕು. This is first condition of the ring. Then what is second condition is that the multiplication is associative ಆಗಿರಬೇಕು, and third one is distributive ಆಗಿ ಓದಿದಾಗ. So next ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ commutative ring ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, that is commutative. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ R ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ R ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ R plus ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ R ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಅಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್
associative on this set R ಆಗಿದೆ and distributive ಲಾನ satisfy ಆಗಿದೆ in the set R. Next question is ಈ R ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ with respect to additionally commutative property ನ satisfy ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ R ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಸೆಟ್ with respect to additionally commutative ಲಾನ satisfy ಮಾಡುತ್ತಾ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅಪಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಡಿಷನ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಪಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಲಾನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಡಿಷನ್ ಅದು ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ this R plus is abelian group ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಬಟ್ ನಾವು R plus ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this R plus is abelian group ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಡಿಷನ್ R ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾನ ಸಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು R ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ R ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ರಿಂಗ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ರಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ if the ring satisfies the commutative law, the commutative law is what? For all a comma b belongs to R, a star b is equal to b star a. This is the commutative law. But ನಮಗೆ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಏನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ a comma b belongs to R, that a dot b ಅಂದ್ರೆ that binary operation is multiplication. A dot b is equal to this a ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಂಗ್ with respect to binary operation multiplication ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಸಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ that ರಿಂಗ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ a ring R plus dot, any ring R plus dot is said to be any ring R plus dot is said to be a commutative ring. R plus ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ only when the ring satisfies the commutative law with respect to binary operation multiplication. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? that is for all a comma b belongs to R. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ we take the elements, that is for all a comma b belongs to R, that a dot b is equal to b dot a ಆಗಬೇಕು. So this is a definition of the commutative ring. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದೇನೆ ಈ ಕಾಮುಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಗೊಂದು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗ R plus dot ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು R plus dot ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ R plus dot ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ನಿಮ್ಮ R ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ R plus dot ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ. ಸೊ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ
This is the definition of the commutative ring. Okay, let's see the example for this commutative ring. Examples. So set of all integers with respect to binary operation, addition, usual addition and usual multiplication ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ z ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Set of all integer always forms a ring with respect to binary operation, usual addition and usual multiplication. Next ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯೂಶುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಟೀಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ a b belongs to z ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ a b belongs to z ಅಂದ್ರೆ ನಾವು z ಇಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಎನಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ a and b z ಇಂದ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ a dot b ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರಬೇಕು b dot a ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ a dot b is equal to b dot. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಯೂಶುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. Okay, so here we using the binary operation is usual multiplication. Okay, next let's take one particular examples. Let 2, 3 belongs to z. But this clearly this 2 and 3 are the integers. 2 and 3 integers item there should be belongs to a z. ಅವ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ z ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ 2 into 3 and 3 into 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ binary operation usual multiplication. Then consider 2 dot 3. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ. What is 2 into 3? Here this is usual multiplication. What is 2 into 3 is 6 only. Again a dot b ಮಾಡಿದ್ವಿ. Next b dot a ಮಾಡಬೇಕು. What is b dot a? So that 3 into 2. What is 3 into 2? 6. Here what? 2 into 3 is equal to 3 into 2. Suppose if we a na 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು b na 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This a dot b is equal to b dot a. So ಅದೇ ಇದೇ ತರ ನಾವು take any two elements, any possible two elements from this z. Z ಇಂದ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ take ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. So let a is equal to that minus 100 right? Clearly this minus 100 is one of the element of the set z. Next other take some b is equal to take another one is some okay 500 belongs to z. Correct? So this a is what? Minus 100 and b is 500 belongs to z. Or next, so consider this a dot b. What is a is minus 100 into 500. Correct? So this is a minus 50,000. The minus 50,000 ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So this minus 50,000 is one of the element of z.
this value, this one is also a minus 50. So therefore this a dot b is equal to b dot a. So here set of all integers in the if you draw any two possible ways, we get what? A dot b is equal to b dot a. That is a commutative law with respect to our binary operation multiplication. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ z ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ this is again the trigonometry. We call this one as an a z dash dot as an a commutative ring. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ set of all real number ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಹೇಳಾಗಿದೆ. set of all real number always correction. set of all real number always correction. A ring with respect to binary operation, usual addition and usual multiplication. R plus dot, this is a ring already ಹೇಳಾಗಿದೆ. See here also same thing. So no doubt this R plus dot ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ R ಮೇಲೆ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. because of that R complex is available when we prove this one is a ring. ಇದನ್ನ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು R complex is available ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ addition is also commutative ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. So next thing is dot is commutative ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಯೂಶುವಲ್ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ತರನೇ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ that a dot b ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ b dot a ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಯಾವುದನ್ನ like a is equal to some root become. So take to a is equal to root because this root is a irrational number should belongs to R. So take from b is equal to that take 5/3. This 5/3 belongs to R. Set of all only ಇದೆ. Next this a dot b ಮಾಡ್ತೀನಿ. Here also binary operation is usual multiplication. But this a dot b, this a dot b is equal to this root 2 dot 5/3. Then what is value? Root 2 5/3 into 5. ಅದೇ ತರ b dot a ಮಾಡಿ. So what is b dot a? b dot a is again that is 5/3 into root. So this is nothing but a root 2 into 5/3. So this is what a dot b is equal to b dot a. That is what a commutative law is satisfied by the here what the commutative law is satisfied by the set of all real number with respect to binary operation multiplication. So that's why this R plus that is also a commutative ring. So this is a second example for this commutative ring. Okay, next we better ಇನ್ನೊಂದು okay ನಾ ಸಾಕು. Next not example ಒಂದು example ನೋಡೋಣ. So not a commutative ring ಗೆ not a commutative ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ m ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ m ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ m ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ with respect to binary operation matrix addition and matrix multiplication ಅಲ್ಲಿ this algebraic structure this m plus dot where this what is this m ಅಂದ್ರೆ this m is a set of all square matrix whatever its order it is set of all square matrix ಅದು ಆರ್ಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ number of rows should be equal to number of columns that is n by n. So like this m is a 1/1 ಅಥವಾ 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6. Those are the square matrix. The number of rows should be equal to number of columns. ಮೊನ್ನೆ ದಾರ a cross b ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಓದುವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 cross that is not cross that is 2/3. So there's a word. Okay. So this m
m plus dot. Set of all matrix always forms a group. Set of all matrix always forms a ring with respect to binary operation. Addition, usual. Here is the binary operation is what? Binary operation is matrix addition and matrix multiplication. Ali, nami algebra ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ already. ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇದನ್ನ ಈ m plus ಅನ್ನು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? m ಇಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ದಟ್ ಇಸ್ a dot b is equal to b dot a ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? first take two elements from this m. let capital A here. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B belongs to this m. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ let small a and small b belongs to m ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ m ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ m ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ m ಅಂತ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ m ಅಂತ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು, ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B belongs to this m. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ A and B. ನಾನು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. A dot is equal to B dot A. that is what A dot E is equal to B dot E ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಏನಂತ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A dot B is never equal to B dot A in this set in the set of all matrix. ಇದು A dot is equal to B dot A ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓದಿದ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೆವರ್ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ A dot B is equal to B dot A ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ this A dot B is not equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? B dot that is what matrix multiplication is not commutative. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ m ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಿಂಗ್ m plus dot ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. this is not a commutative ring. this is just a thing, just a commutative ring ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ commutative ring ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ m plus dot commutative ring ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ is not commutative on this set m. So that's why this is not a commutative ring. This is an example for the commutative ring. This is an example for the a non-commutative ring. So take another example that Z5 addition modulo 5 and multiplication modulo 5. Z5 addition modulo 5 multiplication modulo 5. Again this is also ring ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. So this is clearly this is a ring. ಅಂದ್ರೆ so one of the example for the finite ring Z5 addition modulo 5 multiplication modulo 5. Here is a binary operation is addition modulo 5, not usual addition here. Here the binary operation is what? Addition modulo 5 and multiplication modulo 5. This is always when ring ಆಗುತ್ತೆ. So let's say is this Z5 addition modulo 5 is a commutative ring or not. ಹಿಂಗೆ ನಾವು how we say this is a commutative ring ಯಾವ ತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ binary operation multiplication ಅಂತಕ್ಕಂಥ binary operation ಯಾವ್ದು multiplication ಅಂತಕ್ಕಂಥ binary operation multiplication modulo 5 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಮ್ಮ Z5 ನ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So you shall take two elements from this set Z5 ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಆ ರಿಂಗ್
ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೆಟ್ A and B belongs to Z5. A ಮತ್ತು B ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, Z5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Take A is equal to what are the elements of Z5? It's an integer set. What are the elements of Z5? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? What are the elements of Z5? What are the elements of Z5? 0 1 2 3 4 0 ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 1 2 3 4 ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದೆ ಸರ್. 0 1 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4. Okay, clearly these are the elements of what? Z5. Z5 ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? 0 1 2 3 4. Okay, take this A is equal to some 3 ತಗೊಂಡ್ವಿ and B ನ ಒಂದು some 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನೀಗ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಸಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? A multiplication modulo 5B is equal to A multiplication modulo 5B is equal to ಏನಂತ ಮಾಡಬೇಕು? B multiplication modulo 5A ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ A is what? 3. That multiplication modulo 5 that 4. What is the value of this 3 into 4 under the multiplication modulo 5? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? So 3 multiplication of 3 into 4 under the what multiplication? Multiplication modulo 5 multiplication modulo 5. What is the value? 8 ಆಗುತ್ತೆ. 2. Okay, 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ? 3 into 4. What is 3 into 4 is 12. 12 ನಾವು 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ what is the remainder? Remainder is 2. So next ಅದೇ ತರ 4 into this is what? A dot B. Then I get B dot A. That is B multiplication modulo 5A. What is this B? 4 multiplication modulo 5. This 3. What is this value? Again 4 into 3. 4 into 3 is 12. What is the value of 12 under addition modulo 5? That is 2. So this is what? 3 into 4 is equal to 9. 4 into 3. So therefore this binary operation, this multiplication modulo 5 is a commutative, satisfies the commutative law. So therefore this Z5 addition modulo 5 and multiplication modulo 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? commutative ring ಆಗುತ್ತೆ. So usually ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? Zn addition modulo n multiplication modulo n is ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? This is a ring ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ integer set always function a ring with respect to binary operation addition modulo n and multiplication modulo n. addition modulo n ಮತ್ತು multiplication modulo ಅಂತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು z ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ರಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಮುಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್. ನೀವು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ give an example for commutative ring ಅಂತ. This is an example. What is this? Z5 addition modulo multiplication modulo 5 and Zn addition modulo multiplication modulo Z100 addition modulo 100 and multiplication modulo 100. This is also an example for a commutative ring. Z1000, Z1 lakh, Z1 crore, whatever the set it is, Zn. This n should be natural number ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿಯಾ? So these are an example for commutative ring. So this is an example. Okay, next one is first topic, commutative ring. So the commutative ring very simple. What is the definition of commutative ring? A ring. You know the question ಕೇಳ್ತಾರೆ define ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ usually ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟು types of ring ಒಂದು 5 to 6 types 4 to 5 types ಇದೆ ಅಂತ define ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So what is commutative ring? A ring R plus dot. A ring R plus dot is said to when a commutative ring. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ನಾವು ಅದರ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪೆ ಡಾಟಾನೇ ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ a ring R plus dot is said to when commutative ring.
only when if that ring satisfies C. If only when that ring satisfies C, commutative law with respect to binary operation multiplication. This is the definition of commutative ring. Okay, next one is what type of ring is to type is ring with unity. This is the second one. Ring with unity. Ring with unity. Chana. Next one is need to what ring with unity. Last one is commutative ring. Enter ring ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಏನ್ರಿ ನಿಮಿಷ binary operations ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. others we don't not taking those other binary operations. ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಯಾವ binary operation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು binary operation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಅದರ್ binary operations ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು binary operations ಇರುತ್ತೆ. we study those things only. Okay, next ring with unity. So ring with unity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, again r plus dot ಅಂತ ಒಂದು ring ಇದೆ. r plus dot ಅಂತ ಒಂದು ring ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ so this is what r plus dot ಅಂತ ring. ಈ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ r plus dot ಅಂತಕ್ಕಂತ ರಿಂಗ್ ನಾವು ring with unity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ if you say this ring r plus dot is a ring with unity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ only one condition ಅಷ್ಟೇ. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಈ ರಿಂಗ್ ನಾವು ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ an identity element. There exists an identity element exists with respect to the binary operation. There exists an identity element with respect to a multiplication. ಒಂದು ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆತರ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರಿಂಗ್ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟಿ. those rings which have an identity elements, those ring which has an identity element with respect to the binary operation, this is multiplication. ಯಾವ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಇರಲ್ವಾ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಭಿಲಯನ್ ರಿಂಗ್ ಹೇಳೋವಾಗ ಅಭಿಲಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಅಭಿಲಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ನಾನು ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ an identity element with respect to that other binary operation multiplication. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಯಾವ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one example is to take that one z plus addition model. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. z plus what is the set is integer set with respect to usual addition and usual multiplication. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅಂತ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇರುವಂತ ಇದು ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟಿ ಯಾವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ?
with respect to binary operation multiplication ಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ Z ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ Z ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು 1. Yes, very good. 1. Okay, very good. Clearly this 1 belongs to Z. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು Z ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ Z ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇರೋದು ಯೂಶುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು. ನೀವು ಈ Z ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. For all A belongs to Z. For all A belongs to Z. If we operate this A with respect to binary operation multiplication, with respect to binary operation multiplication, all the element 1 this should be equal to what? ಅಥವಾ this 1 dot A this should be equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ A ನೇ ಬರುತ್ತೆ. So that is what A star E is equal to A. A star E is equal to A ಆಗ್ತದೆ. that E ಏನಾಗುತ್ತೆ identity element of this binary operation ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿದೀವಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ದಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಟೈರ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೈನರಿ and this identity element is related to an entire ನಮ್ಮ ಅದೇನು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ that A star is equal to A ಆಗಿದ್ರೆ this E is what? This E is a identity element. Here also same thing. This A dot 1 is equal to other 1 dot is equal to A ಆಗಿದ್ರೆ what is 1? 1 is an identity element. 1 is an identity element in this algebraic structure. Okay, solve this one now with respect to multiplication identity law ಸಪ್ತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. solve this is an Z plus dot is an ಹೇಳ್ಬೋದು ring with unity. Ring with unity with respect ring with unity. What is identity? What is identity element? Identity element is 1. Correct? Okay, next. So ಅದೇ take another example that Z plus dot ಆಯ್ತು. Next take another one is again ಅದೇ R plus dot. What is R plus dot? ಅಥವಾ 2 plus dot ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. R plus dot 2 plus dot ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then what about this ring? Is it a ring with unity or not? R plus dot ring with unity ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ without unity ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ring with unity ನಾ? Yes sir. ಯಾಕೆ ring with unity ಆಗುತ್ತಾ? There is an identity element 1 with respect to multiplication. Correct? So this is a point. Okay, this is also ring with unity. Okay, next example. Okay, this is an example. 2Z plus dot. What is this one? 2Z plus dot. Okay, last class ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. What are the elements of this 2Z? What are the elements of this 2Z? 2Z ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ elements ಇರ್ತವೆ? Those elements which has 2 as its multiplication. 2Z ಅಲ್ಲಿ multiples of 2 ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2Z ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ 2Z ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 2Z ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ nz plus dot always will ring where this n belongs to natural number ಅಥವಾ integer also take it this one is integer ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ take this n is an integer ಆಗಿದ್ರೆ nz plus dot always ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ n is equal to 2 ತಗೊಂಡು n is equal to 2 ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದೀನಿ this 2z plus dot. Then what about this ring? Is it a ring with unity or without unity? 2z plus dot ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 2z plus dot without unity. ಏನಪ್ಪಾ? Without ring with unity. ring without unity. Yes, very good, fine. ಯಾಕೆ ring without unity ಆಗುತ್ತೆ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಐಡೆಂಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಐಡೆಂಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ the set 2z the set 2z is a collection of multiple
multiples of 2. ನಾವು ಈ 2z ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? 2z is a set containing a multiples of 2 only. Multiples of 2 ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ 2z plus dot ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದು ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈಗ ನಮಗೆ 2z plus ಅಲ್ಲಿ dot ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇಂಟಿಜರ್ ಗಳನ್ನ. ಈ 2z plus ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವೆ? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಂತ? ಇಂಟಿಜರ್ ಗೆ 1 is an identity element ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಆಗಿರಬೇಕು? ಐಡೆಂಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಈ 1 2z ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ 2z plus dot is an example of ring without unity. ಅದೇ ತರ 3z plus dot 4z plus dot ಅವೆಲ್ಲ ಏನು? those are the ring without unity. ring without unity. ಅಂದ್ರೆ that is a 4z plus dot. What about this one? Is it an unity? 4z plus dot 4z plus dot. Is it a ring with unity? 4z plus dot. Again, this is also a ring without unity. That because of there is a absence of the element 1. Okay, so like this one, an example for the ring with unity. Okay, next is a matrix. Set of all matrix. Set of all matrix with expression usual matrix multiplication and matrix addition ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇರ್ತವೆ. Is this one is a commutator ring? Is this a ring with unity? Yes sir. Chemistry class ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ okay this one what is set plus dot? ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ring with unity ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ನಿಮಿಷ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ m ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ 2/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ 2/2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 2/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ what identity element is 1001 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು 3/3 ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ m ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 3/3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ what identity element is that is 100 010 001. Okay, like this. These are the example. These are other m plus dot is a ring with unity. Yeah. So this please but I continue next class this one. In more than that, so let's continue. Chemistry class